Good afternoon all. මං පොඩ්ඩක් හැමෝම join වෙනකම් බලාගෙන හිටියේ අද කට්ටිය අඩුයි වගේ නේද? So I hope I'm completely audible. Right? අපි එහෙමනම් start කරමු. අද අපිට Zotero කියන tool එක ගැන කතා කරන්න තමයි තියෙන්නේ, right? So by the end of this lecture, you will be able to recall what Zotero is and why it is used, explain the basic steps to install the application, and identify the basic features and describe how this tool helps manage academic references, right? ගිය සති කිව්වත් වගේ Zotero කියන tool එක කොහොමද use කරන්නේ මොකද්ද මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් කියන එක තමයි කතා කරන්නේ. ගිය සතියේ මම කිව්වනේ මේක install කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න බලන්න මේක install කරපු අය. Raise your hand if you did install Zotero. I did ask you all to do it, right? I even shared the link and it's available in LMS. Raise your hand those who install this. දිල්රුක්ෂි ඉන්නවා ළමයි අපේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා තව කවුද? Yes. පහක්වත් නැහැ වගේ නේද? right? Okay. ඉතින් install කරපු අය very good, right? මම හිතන්නේ ටික open හරි කරලා බලන්න ඇති කියලා හිතනවා එහෙනම්. අපි බලමු, right? ඉතින් මේවා try out කරොත් ඔයාලටම තමයි ඉතින් හොඳ, right? Okay. So before we start, as always, e-resources කියන එක ආයි නිකන් මතක් කරගමුකෝ. අපි මේ වෙද්දි දන්නෝ computer කියන්නේ මේ අපේ පුස්තකාලයක තියෙන පොත් වගේ digitally computer එකේ හෝ internet එකේ හෝ ගබඩ කරලා තියෙන මේ පොත් එහෙම නැත්නම් research articles, journal articles, conference papers මේ වගේ academic documents වලට තමයි අපි මේ e-resources කියලා කියන්නේ, right? So we know that just like the physical books in a library, any academic materials like journal articles, e-books, research papers, conference papers, right, that are stored digitally in the computer or in the internet are known as e-resources, right? These are academic materials. ඉතින් මේවා academic materials. ඉතින් මේ වෙද්දී අපි මේවා ගැන විවිධ දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා use කරන scholarly articles, e-resources ගැන අපි බැලුවොත් Google Scholar articles තියෙනවා, University Online Library එකේ මොන හරි PDFs තියෙනවා, lecture notes උත් තියෙනවානේ, online textbooks තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම e-resources කියන ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ, right? ඉතින් Zotero වගේ tool එකකින් අපිට පුළුවන් මේ e-resources එක එක වර්ගයේ ඒවා save කරලා organize කරලා තියාගන්න, right? So without even realizing, you guys already do use many e-resources. It's not just the research papers or journal articles. It could be Google Scholar articles. It could be lecture notes that are available in LMS. Could be any PDF, right? It could be online textbooks. So a tool like Zotero helps us to save these documents and organize these documents as well, right? It's like having separate folders. Let's say you are doing a research, right? You can save all the materials you need for that research inside Zotero itself. And then chapter wise also, if you have a research topic and you have different chapters inside this topic, you can have subfolders to store files relevant to these topics as well.
නේ. ඉතින් අපි නිකන් හිතමු ආට රිසර්ච් ටොපික් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකට අදාළ මැටීරියල් සේරම Zotero tool එක ඇතුලේ ඔයාලට සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ රිසර්ච් එකේ සබ් ටොපික්ස් තියෙනවා කියලා හිතමුකෝ. ඒවට අදාළ ආටිකල්ස් උත් අර රිසර්ච් ටොපික් එක ඇතුලේ ඔයාලට සබ් ෆෝල්ඩර්ස් වගේ හදලා මේ ටොපික් බයි ටොපික් රයිට් පොඩි චැප්ටර් වයිස් උත් ඒ චැප්ටර් එකට අදාළ ආටිකල්ස් විතරක් වෙනම සේව් කරලා එහෙම තියාගන්නත් පුළුවන්. අර මාර පිළිවෙලට ඔයාට ඕන වෙලාවට අර ඇප්ලිකේෂන්ස් හොයද්දි දැන් ගොඩක් වෙලාවට වෙන දෙයක් තමයි සේව් කරාම පස්සේ ආයේ ෆෝල්ඩ් එක කොහෙද හරියට සේව් කරේ කියලාත් මතක නැහැ. ඉතින් Zotero tool එකෙන් අර ඒ tool එක ඕපන් කරගත්තාම ඒක ඇතුලේ තමයි මේ materials සේරම සේව් වෙලා තියෙන්නේ. right? ඉතින් why do we need this resource management? Right? Articles can get lost. You can forget resources. Then sometimes the references could be incorrect, right? That means you can have like the wrong author details, wrong topic name, and then there are plagiarism risks as well, right? ඉතින් අපි කතා කරාන එක දවසක් ලෙක්චර් එකකින්ම ඇයි මේ resource management වැදගත් වෙන්නේ? ආටිකල්ස් හොයාගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්, සෝස් එක ඔයාට අමතක වෙන්න පුළුවන්, ඔයා රිෆර් කරලා ඒ කියන්නේ සේව් කරපු ඒ ටොපික් නේම් එක, author details ඒවා වැරදි. මොකක් ස්පෙලිං මිස්ටේක්ස් හරි මොනවා හරි වෙලා වැරදීමක් වෙන්නත් පුළුවන් සහ ප්ලේජරිසම් කියන දේත් වෙන්න පුළුවන් right. ඉතින් Zotero වගේ tool එකක් එක්ක හැමදේම හොඳට organize කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේ reference management එක අපිට ඕන නම් manually කරන්නත් පුළුවන්. වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඒක automatically අපිට මේ tool එක ඇතුළෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ reference management කෑල්ල නම් අපි කතා කරන්නේ next week right. And then less stress during assignments right. Zotero is like a librarian who organizes your personal book collection, right? So what is Zotero, right? This is a free software that helps you to save academic articles, store PDFs, organize by topic, and create reference lists, right? So the main point is you do not need to be an IT expert to use this tool. ඉතින් මේ software එක භාවිතා කරන්න ඔයාට ලොකු පරිපූර්ණ IT දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ, right? ඉතින් මේක හරහා ඔයාට academic articles save කරගන්න පුළුවන්ලු, PDF save කරගන්න පුළුවන්ලු, topic එක මත හැමදේම organize කරගන්න පුළුවන්ලු, reference list එකක්. ඒ කියන්නේ අර දැන් journals ඔයගොල්ලෝ research වල එහෙම දැකලා ඇතිනේ අවසානයේදී ඒ article එක ලියන්න refer කරපු අනිත් articles මොනවද කියලා list එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ list එක අපිට හදන්නත් පුළුවන් මේකේ. right? ඉතින් කොහොමද දැන් මේ Zotero install කරන්නේ? right? ඉතින් ඔයාලට Zotero කියලා search කරලා website එකට යන්න පුළුවන්. right? මේකේ ගිහිල්ලා download කියන link එක click කරාම ඔයාලට එනවා exe file එක. right? download කරන්න අර exe file execution file කියලා එන්නේ. ඒක තමයි download වෙන්නේ MB 80ක් විතර හිම ගානක්. ඒ download කරපු file එක ඊට පස්සේ click කරාම පොඩි window එකක් එනවා. ඒකේ install කියලා normal software එකක් මම හිතනවා දැන් third year නේ right. third year වෙද්දි ජීවිතේ පොඩි game එකක් හරි ඔයා computer එක install කරලා ඇති කියලා. එහෙම කරලා නැත්නම් ලොකු අඩුවක් හරිද? ඔයා මෙච්චර කල් මොනවද කරේ කියලා මන් දන්නේ නැහැ. මොකක්ම හරි Zotero අඩු ගානේ install කරන්න right. software එකක් install කරන්න මේ වෙදි දන්නේ නැහැ කිව්වොත් ඇත්තට මේක ලැජ්ජ වෙන්න ඕන කාරණයක් වෙනවා. no excuses right. first year ආව ගමන අපි හිතමු ආඩ device එකක් නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. ඉතින් මේ first year ආව ගමන ඉඳලා දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට CDEP computer lab එක use කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාට device එකක් නැත්තම් assignment කරන්න උනත් lab එක free අවස්ථාවල මේ machine එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට එතන instructors ලා ඕන තරම් ඉන්නවා. ඒ කෙනෙක්ගෙන් අහලා හරි ඔයාට software එකක් install කරන්න කොහොමද කියන එක අහගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඒ හින්දා දැන් third year වෙද්දි lab එකක් නැහැ කියන එක excuse එකක් නෙමෙයි. හරිද? ලැජ්ජ විය යුතු කරුණක් ඔයා software එකක් install කරන්න දන්නේ නැහැ කියන එක. right? ඒ හින්දා මේක අනිවාර්යෙන් install කරලා try out කරන්න. right? So if you are first year student, right, there can be many issues, even logistic issues like you don't owning a laptop, right, to try out how to install the software. But
you know that CDEP offers the computer lab for student work. Whenever the lab is free, you can go there and do your assignments and use a computer and see what it looks like, right? So there are instructors available as well. You could have asked them for help if you wanted to learn how to install a software or something, right? So as a third year student, if you have never installed a software or if you don't know how to install a software, that is a serious thing for you to be ashamed of, right? Because we are living in this century now, and where AI is prominent. If you don't know how to install a software, a simple software, right? Even AI knows that, right? Even a machine without a brain knows how to install a software. If you don't, right? I'm like emphasizing this fact. It is something for you to be ashamed of, right? So at least install Zotero and see, right? There are instructions, there are videos on how to do it. You should be able to look at it and do it, right? If you can look at a makeup tutorial or anything in YouTube and copy it, there's no one to say that you can't look at a YouTube tutorial and learn how to install a software, right? ඉතින් මං ආයි කියනවා සැරයක් තුන්වෙනි අවුරුද්දේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් software එකක් install කරන්න දන්නේ නැහැ කියන්නේ පට්ටෙට ලැජ්ජ වෙන්න ඕන කාරණයක්. හරිද? අපි වගේ මොලයක් එහෙම නැති AI වලට උනත් පුළුවන් software එකක් automatically download කරගන්න. හරිද? ඒ ඔයාට බෑ කියන්නේ ඇත්තටම ලැජ්ජ වෙන්න ඕන දෙයක්. YouTube එකේ දැන් cooking videos the makeup videos the බලලා ඒක copy කරලා කරගන්න අපිට පුළුවන්. හරිද? ඒ හින්දා අඩු ගානේ lecture එක නැතුව හරි වීඩියෝ එකක් බලලා හරි මේ software එක install කරන විදිහ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. right? ඒක කවුරුත් කියලා දෙන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි, තනියෙන් කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. right? ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ link එක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන තමයි මේ link එක slide එකේ link එක direct වෙන්නේ, right? මම මේක ඔයගොල්ලන්ට එවන්නම්. right? download කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ මේ download 64 bit කියලා Windows වලට තියෙන්නේ. දැන් මේ මගේ device එක Windows නිසා මේක automatically suggest වෙලා තියෙනවා. ඔයාට Mac එකක් හරි වෙන මොකක් හරි නම් තියෙන්නේ මේ mobile එකේ නම් ඒකට අදාළව වෙන එක tools උත් තියෙනවා, right? ඉතින් මේක download කරන්න. එතකොට මේ පැත්තෙන් download icon එක එනවා, right? ඉතින් ඒක download කරලා ඉවර වෙලා install කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ, right? මෙතන installation help කියලා තියෙන ඒකත් install කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ software එක install කරායින් පස්සේ මේ Chrome Connect කියලා එක තියෙනවා. ඒකත් install කරන්න. මම ඒක install කරලා මෙතෙන්ට available කරලා තියෙන්නේ මේ ලිපි ගොනුවක් වගේ මෙතන පේන්න තියෙන්නේ ඒක, right? ඉතින් මේ extensions කියන එකට ගියාම මේ Zotero Connect කියලා තියෙනවා. මම ඒක pin කරා. right? ඒක අයින් කරොත් ඔන්න මෙතන පේන්නේ නැහැ. right? ඉතින් ඒක pin කරොත් ඔන්න මෙතන මේ Zotero Connect කියන එක පේන්න තියෙනවා මෙතන උඩම. right? ඒක දාගන්න. මේ දෙකම දැන් install කරන්න ඕනේ. මේක මම ගිය සතියේ ඇත්තටම කිව්වොත් කිව්වා පොඩ්ඩක් install කරගෙන එන්න කියලා. right? So last week I did remind you all to install this, right? And after installing this, you have to install the Chrome connector as well, right? I have installed it and then it will show here in my extensions, right? I have several, right? There are some ad blocks and then the Zotero connector, right? I think what I did was for the Zotero connector, I clicked on this pin icon so that I can see it here, right? Because I need it for the lecture now, right? think you can have it like that. ඉතින් මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් මේක install කරගන්න. හරියට install කරොත් හරිද Zotero open කරාම මෙන්න මේ වගේ තමයි මේ app එක පේන්නේ, right? ඉතින් මේකට ඔයාලට අර colors මොන හරි ගන්න පුළුවන්. මේ dark mode කියන එක මම ගත්තේ. normal light mode එක තියෙනවා. නැත්නම් වෙන මොකක Tokyo something was also there, right? Think you can change the view afterwards as well. May another. Yes, right. So this is how this Zotero software will look like after you install it, right?
ඉතින් මෙහෙම තමයි පේන්නේ හරියට ඉන්ස්ටෝල් කරොත්. right මම ෂෙයා කරපු සයිට් එකෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉන්ස්ටෝල් කරාද දැන් රේස් හෑන්ඩ් කරන්න බලන්න ඉන්ස්ටෝල් කරන අය. දැන් මේ ලෙක්චර් එකත් එක්කම කරමින් යන අය අත උස්සන්න බලන්න. අර පොඩි කවුන්ට් එකක් ගන්න. මොකද නිකන් මම මේක කියවලා වැඩක් නැහැ නේ. ඉතින් ඇත්තටම right. එක්කෙනායිද how many of you have installed it 3ද? සමහර තැන්වල 2-3 දෙනෙක් ඉන්නවා. okay 5 out of 75. මදිනේ 8 ඉන්නවා 8 දෙනයිද ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. okay අතපල්ලෙහා දාන්න පුළුවන්. මම එහෙමනම් ලෙක්චර් එකට ආපහු යන්න. right okay ඉතින් මෙතන ස්ටෙප්ස් ටික තියෙනවා කොහොමද දැන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. simply just follow these. right install like any software so you can install it. right so moving on, let's talk about the different parts of Zotero. right මේකේ ඔන්න main areas තුනක් තියෙනවලු. library panel එක තියෙනවලු, items panel එක තියෙනවලු, details panel එක කියලා තව ඔන්න එකක් තියෙනවලු. right library panel එකේ list of folders තියෙනවලු. ඉතින් මේකේ බලන්න මේ මෙතන තියෙනවා library panel එක. right මෙතන information තියෙනවා. මෙතන ඔන්න මැද window එකකුත් තියෙනවා. අතරම ගියොත් මෙතන තව tags කියලා option එකකුත් තියෙනවා. right main areas 4ක් වගේ ඉතින් තියෙනවා. library panel එකේ දැන් මෙතන ඔන්න my library කියලා එකක් තියෙනවා. නේද? ඒකේ අර ඔයා මේකට ගියාම ඒකේ ඇතුලේ content එක තමයි මේ මැදින් පෙන්නන්නේ. right ඉතින් මේකේ ඔයා මොනවා හරි save කරා නම් ඒ list එක ඔක්කොම මේකේ ඇතුලේ පේනවා. ඊට පස්සේ my publications කියලා තව එකක් තියෙනවා. මොනවා හරි like allows you to create a list of your own work and share it on your profile page on Zotero. So if you have stuff that you have made from your own, you can actually add it to zotero.org නේද? right ඉතින් අපි මොනවා හරි publications කරපු ඒ දේවල් තියෙනවා නම් මේකෙන් මේක through අපිට share කරන්න පුළුවන්. එතකොට duplicate items කියලා තව list එකක් තියෙනවා. අපිට මොකක් හරි දැන් එකම රිසර්ච් එකේ copies වගේක් මෙතන තියෙනවා නම් ඒකත් ඔන්න අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. right එතකොට unfiled items කියලා මොකක්වත් ෆයිල් නොකරපු මොන හරි items තියෙනවා නම් එතකොට trash can ඉතින් අර dustbin එක වගේ අයින් කරන එක. එතකොට මේ අයිනෙත් ඔන්න මොන හරි panels කීපයක් තියෙනවා නේද? ඔන්න online profile එකත් එක්ක sync කරන්න icon එකක් තියෙනවා. toggle කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන තව විස්තර කීපයක් මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට මෙතන උඩත් කතා කීපයක් තියෙනවා. right new item කියලා තියෙනවා. add items by identifier, add attachment කියලා තියෙනවා. new note කියලා තියෙනවා. ඔන්නෝම විස්තර ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන තව folder icon එකකුත් තියෙනවා. new collection කියලා. ඔහොම විස්තර ටිකක් තමයි බැලුව බැලමට මේකේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අර අනිත් දේවල් වගේ file කියලා මෙනු එකක් තියෙනවා, edit කියලා මෙනු එකක් තියෙනවා, view කියලා එකක් තියෙනවා, tools කියලා එකක් තියෙනවා, help කියලා තොන් එකක් තියෙනවා. right ඉතින් මේ විදිහට ඔන්න options කීපයක් තියෙනවා මේ Zotero එකේ. right so this has three main areas: library panel, list of folders. right කියන්නේ මේ my library කියලා තියෙන ඒ අයිනේ. and then there's items panel, list of saved articles කියලා. and then details panel, information about the selected article කියලා. එහෙමත් ඔන්න විස්තර කීපයක් මෙතන තියෙනවලු. මෙතන අර මම තාම මුකුත් ඇඩ් කරලා නැති හන්ද මෙතන මුකුත් information එකක් නැහැ. right මේ fresh install කරපු Zotero software එක තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ. right so it's like a library with shelves, books and book details card. right ඉතින් මේ ස්නැප්ෂොට් එක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක මම පස්සේ ෂෙයා කරන්නම්.
මේකේ අර in detail මේ විස්තර මේ කියන්නේ මේ main areas තුනට අමතරව තව විස්තර ගොඩාක් මේකේ information පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා right ඉතින් mainly සොටෙර වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් ඔන්න මෙතන mention කරලා තියෙනවා right ඉතින් කියනවා we can save articles automatically right click Zotero icon in the browser then article details are saved කියලා right that is one option ඒ කියන්නේ මෙතන මේ Zotero connect කියලා තියෙන්නේ Chrome connect එකට අපි Chrome extension එකක් විදිහට දාලා ඒකෙන් අපිට පුළුවන්ලු ඒ කියන්නේ මේ icon එක මේ උඩ මතු වුණාම ඒකෙන් අපිට Zotero එකට ඔන්න ආටිකල් සේව් කරගන්නත් පුළුවන්ලු. අපි තාම දන්නේ නැහැ කොහොමද ඒ කියලා. right? And then organizing by collections කියලා තව ඔන්න කතාවක් තියෙනවා. Example folders. ඒ කියන්නේ මෙතන my library කියලා you can have different folders. Literature review කියලා පුළුවන්ලු. Digital learning, social media research කියලා. right? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ research කීපයක් අපි හිතමුව කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ main research එක කරනවා assignments වලටත් ඔයාට articles හොයන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඔයාට කරන research එකේ නමින් ඔයාට folder එකක් හදන්න පුළුවන්. right? collection එකක් කියන්නේ ඒ වගේ folder එකක්. right? so collection is like a folder. If you are doing like many assignments, let's say that needs some sort of academic research, you can have different folders named with that topic, right? It's called a collection inside the Zotero tool, not as a folder, as a collection, right? ඉතින් මේකේ අර නම වෙනස්. computer එකේ අපි folders හදනවා කියන්නේ මේකේ ඇතුලේ කියන්නේ collection එකක් හදනවා කියන එක. right? ඉතින් මෙතන දේවල් දෙකක් කියනවා articles automatically save කරන්න පුළුවන්ලු and then you can organize by collections. Third one is you can attach PDFs, right? Zotero stores the full article. No need to search again. කියන්නේ අපිට නම දාලා ඒකට අදාළ PDF එකත් මේ Zotero කියන software එකටම දාගන්න පුළුවන්ලු. ආයි downloads වලවත් කොහෙවත් හොය ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක ඇතුළේම අපිට open කරලත් බලන්න පුළුවන්. And then you can add notes, right? You can write short summaries, right? Like if you need to write like a summary or some comments about a certain article, you can write it in this tool itself, right? There's a note section separately in the tool, right? And then you can create references automatically. Other than අපේ thesis එක හරි මොකක් research article එක හරි ලිව්වහම මොන හරි අපිට අදාළ reference style එකක් තියෙනවානේ. ගොඩක් වෙලාවට අපේ faculty එකේ APA style එක තමයි follow කරන්නේ, right? તો ඔයා journal publication එකක් කරනවා නම් ඒ journal එකේ සමහරක් විට Harvard වෙන්න පුළුවන්, IEEE style එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඕන style එකකින් Zotero වලට reference list එක automatically generate කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් හරි නම් ඉතින් අපි ඒ කියන්නේ දැන් APA කිව්වහම විදිහක් තියෙනවා, හරිද? අපි සයිට් කරන ස්ථානයේ වරහණ ඇතුලේ author name එක හරි මොකක් හරි උන්වම ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අන්තිමට අවසානයේදී reference list එකේදී මේ article එකේ නම, publish කරපු journal එක, page number එක ඔය විදිහට විස්තර දාලා කියන format එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අර manually කරන්න ගියම ලොකු කරදරයක්නේ. මම හිතන්නේ පොඩි කාලේ word වල එහෙමත් ඉගෙනගෙන නැති word වලත් අපිට reference list එකක් include කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටත් වඩා automatically මේකේ automatically generate කරලා දෙනවා මේ reference list එක අපිට, right? So these are some extended parts of this tool, right? See if we can understand what's happening, what are the things that are there. This is like a very active Zotero software, right? The one I showed you guys over here, this is a blank item, right? No, this has not been used. I just installed this today, right? then his එක පෙන්වන්න ඕන හන්දා මේක ඔක්කොම clear කරලා මේක install කරා. ඉතින් මේ screenshot එකේ තියෙන ඇත්තටම කිව්වොත් හොඳට පාවිච්චි කරපු කියන්නේ ගොඩාක් articles එහෙම include කරපු tool එකක්, right? ඉතින් මේකේ එයාගේ library එකේ බැලුවොත් ඔන්න එයා research කරලා තියෙනවා breast cancer ගැන, genetics ගැන, medical related research ගොඩාක් ඔන්න එයා කරලා තියෙනවා. ඒ වල information එහෙම save කරගෙන තියෙනවා, right?
ඉතින් ඒවට අදාළ ආටිකල්ස් දැන් මේ Zotero කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ එයාගේ තියෙන ආටිකල්ස් right ඉතින් මෙතනින් මෙයා එකක් ඔන්න ක්ලික් කරලා තියෙනවා ඒ බලන්න ඒකේ ඉන්ෆර්මේෂන් තමයි මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ right so the person has clicked Zotero and then this particular article right hand side shows the information about this um, article right ඉතින් item type එක journal article කියලා තියෙනවා ඒකේ title එක තියෙනවා authors ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවලු abstract එකක් මෙතන දාලා තියෙනවා publication කියලා විස්තරයක් තියෙනවා volume එක කොහොමද issue එක pages මොනවාද date එක කවදද කරපු right ඔය විදිහට ඔන්න information ගොඩාක් මේ article එක ගැන දාලා තියෙනවා right so you can have different things right create folder icon group icon settings, find metadata from identification number, add a note, then you can search, right, sort, then select columns to show fields කියලා එකක් තියෙනවා, locate button කියලා තියෙනවා, synchronize කියලා තියෙනවා. So there are many options that are available in this tool, right? So you can take a look at this. මේක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරා නම් ඒකත් ඕපන් කරලා මේකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලන්න මේ ඔප්ෂන්ස් ටික තියෙනවද දැන් මේක ටිකක් පරණ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මේ වෙද්දි දේවල් වෙනස් වෙලාද කොහොමද කියලා බලන්න right කලර්ස් වෙනස් වෙන්නේ මේක මේ normal light mode මම දාගෙන ඉන්නේ dark mode right ඒකයි ඒ කලර් එකේ වෙනස නැතුව දැන් icons එහෙමත් වෙනස්ද කියලා චුට්ටක් බලන්න hey so this is a practical example, a student writing about online education. First, he finds articles in Google Scholar. Then with the Chrome, you can click the Zotero save icon. So then that article will appear in the Zotero tool. Then the student can put it in a folder named or a collection named online education. And then Zotero would create the reference list automatically. So the result would be fast and accurate assignment writing. Right? ඉතින් මේ තියෙන පොඩි practical උදාහරණයක් මේ දේ Zotero ගැන ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලටත් කරන්න පුළුවන්. ඒ online education ගැන ඔන්න දැන් articles හොයනවා student කෙනෙක්. Right? Google Scholar එකේ මේක type කරනවා. ඊට පස්සේ article එක open කරගෙන උඩ Chrome එකේ තියෙන extension එක අර තියෙන්නේ. right? දකුණු පැත්තේ උඩ ඒ icon එක ක්ලික් කරනවා එතකොට ඒ ආටිකල් එක අපේ Zotero software එකේ පෙන්නනවා ඊට පස්සේ එයාට ස්ටුඩන්ට් පුළුවන් collection එකක් අලුතෙන් හදන්න online education කියලා ඒකේ ඇතුළට මේ ආටිකල් එක drag කරලා දාන්න පුළුවන් එතකොට Zotero එකෙන් මේකේ මේ reference එක automatically හදනවා ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ ඉතින් හරි ඉක්මනට right ඒ articles අදාළ විදියට refer කරගෙන වැඩේ ස්ටුඩන්ට් කරගන්න පුළුවන් right So this is the workflow when it comes to this software tool, right? First you do the searching, then you can save that to Zotero, then you can organize this in folders, you can add notes to it. Finally, it will generate the references for you, right? The podi workflow එකක් විදියට කිව්වොත් මේක තමයි මේ tool එකකින් සිද්ධ වෙන්නේ.
සර්ච් කරනවා ආටිකල්ස් ඊට පස්සේ ඒක සොටේරෝ එකට සේව් කරගන්නවා ඔයාට ඕන විදිහට මේකේ කලෙක්ෂන්ස් හදලා සේව් කරගන්නවා ඕනනම් ඔයාට නෝට්ස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් අන්තිමට ඔයාට රෙෆරන්ස් ලිස්ට් එක හදාගන්න පුළුවන් රයිට් ඉතින් මේක තමයි මේකේ ස්ටෙප්ස් ටික ඉතින් බිගිනර් කෙනෙක් විදිහට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි Zotero is a helper not an exam tool right ඉතින් මේක අපේ වැඩවලට උදව් කරන අර ආටිකල්ස් ඔක්කොම ඕගනයිස් කරලා තියාගන්න උදව් කරනවා මිසක අර මේ chat GPT එකෙන් කියලා homework එක කරගන්නවා වගේ වැඩක් නෙමෙයි right ඇත්තටම මේ ආටිකල්ස් අපේ මහන්සියෙන් අපිට කරගන්න ඕගනයිස් කරලා තියාගන්න උදව් කරන වැදගත් tool එකක් right so you can start with just saving articles first right that's what we are going to do today and then you can create folders by topic you can add notes in simple words and do not worry about any advanced features yet right ඉතින් අද නේ දැන් මුලින්ම මේක install කරගන්නේ නේ ඉතින් මුලින්ම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කොහොමද දැන් මේකට article save කරන්න කියන එක save කරගත්තයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් අනිත් වැඩ ටික ඒ කියන්නේ folders හදලා topic wise මේක save කරගන්න එතකොට ඕනනම් ඒ ආටිකල් එක අපි කියවුවොත් හරි AI tool එකට දාලා summary එක ගත්තොත් හරි ඒවා අපිට note එකක් විදිහට මේකට දාගන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් එක features තියෙනවා. ඒවා ගැන අද worry වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉස්සරහට අපි හිමීට tutorials වලදී එහෙම ඒවා සාකච්ඡා කරමු. right? ඉතින් මුලින්ම දැන් තියෙන්නේ මේ Zotero එකට files add කරන්නනේ. ඉතින් මේක add කරන්න පුළුවන් විදි තුනක් තියෙනවා. right? පළවෙනි විදිය තමයි manually අපිට article එක එහෙම නැත්නම් reference එක add කරන්න පුළුවන් කියන එක right so the first step was to save the articles right there are three ways in which we can save articles first one is to manually add the reference right so in order to show you guys this I searched for an article and found this one right online education and its effective practice research review කියලා මෙහෙම ආටිකල් එකක් මට Google Scholar එකේ මේ online education කියලා මෙතන හම්බුණා right right ඉතින් ඒකෙන් ගිහිල්ලා තමයි මම මේ මෙතෙන්ට ආවේ right ඉතින් මේක ඔන්න ආටිකල් එකේ මම නම copy කරගත්තා Zotero open කරලා මුලින්ම first option එක තමයි මේ new item කියලා මෙතනින්ම add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ දාන්න පුළුවන් පොතක්ද මොකක්ද journal article ද මොකක්ද කියලා විස්තර ගොඩාක් තියෙනවා මොකක්ද කියලා right. ඉතින් මේකේ තියෙනවා book section the document journal article newspaper article artwork audio recording bill blog post ඔම් කීගේ ඔන්න conference paper data set dictionary emails උත් දාන්න පුළුවන් right film දාන්න පුළුවන් hearing එකක් instant message එකක් interview letter so many stuff that you can add report software standard statue thesis tv broadcast ඔන්න වර්ග ගොඩයි right ඉතින් search කරලා මෙතනම තියෙනවා මොකද්ද මේ කියලා journal article එකක් right ඉතින් මේක journal article එකක් ඉතින් ඔයාට search කරලා මෙතනින් අපි බලමු journal article කියලා එකක් තියෙනවා right ඉතින් ඒක මම click කරනවා ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මෙතන ඔන්න add title කියලා තියෙනවා ඉතින් title එක ඔන්න මම මෙතන save කරනවා මෙහෙම title එක right ඊට පස්සේ author කියලා දාලා තියෙනවා author කියන first author මෙතන ඉන්නවා කවුද ඇනා සන් කියලා ඉන්න ඕන එක author කෙනෙක් මෙතන right එයාව දාන්න පුළුවන් එයාගේ first name එක ඇනා last name එක සන් එහෙමනේ තියෙන්නේ තවත් author කෙනෙක් ඉන්නවා හරිද තවත් author කෙනෙක් ඉන්නවා අපි බලමු එයාගේ නම something Chinese right okay right then publication කියලා තියෙනවා මොකක් හරි journal එකද මොකක්ද කියලා මෙහෙම තියෙනවා ඉතින් මෙහෙම you can copy this right මම ඒක ඔන්න දානවා ඊට පස්සේ
publisher කවුද කියලා තියෙනවා. Okay, I think I copied the publisher නේද? Publisher තමයි මේ informing this one, right? Publisher තමයි ISI කියන එක කෙනා නේද? Can I copy this thing? අපි නිකන් බලමුකෝ, right? Informing Science Institute කියලා නේ. We'll type it කියමුකෝ, right? This is the full manual way, right? Informing Science Institute, right? ඊට පස්සේ තව තියෙනවා place එක, date එක, volume එක, issue එක, ඔහොම ගිය මේ දාන්න තියෙනවා. දැන් ඔන්න මේ information එක මෙතන තියෙනවා, right? Right? මෙහෙම ඔන්න information තියෙනවා මෙතන. So this is the manually, you manually add the reference, right? So that is something you can do, but it's bit it's not that convenient. දැන් දැක්කනේ නේද? සරින් සරේ open කරලා බල විස්තර දැන් වැරදි එක copy paste කරොත් ඉතින් ඉවරයි නේද? right? ඉතින් පොඩ්ඩක් එච්චරම user friendly නෑත් වගේ නේ. ඉතින් ඒක විදියක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔන්න add references with an identifier කියලා තව option එකක්, right? ඒ article එකම අපි බලමු. identifier කියන්නේ මෙන්න මෙතන, right? දෙවෙනියට තියෙන add items by identifier කියලා. ඉතින් ඕක create කරාම click කරාම මෙතන තියෙනවා enter ISBN, DOI, DMID ඔන්නෝම ගියේ bib code කියලා ඔන්නෝම තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන්නේ මේ articles වලට අදාළ number එකක් තියෙනවා. දැන් මෙයාගේ මේ DOI එක තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ, right? DOI කියලා link එකක් මෙතන තියෙනවා. අපි නිකන් මුළු එකම copy කරලා බලමුකෝ වැඩ කරයිද කියලා, right? නිකන් දාලා බලමු, right? enter කරලා එයාට එක හොයා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එයා එක ඇඩ් කරා නේද? අන්න දෙවෙනියට තියෙන එක බලන්න මේ මම එන්ටර් කරපු එක මේක, right? sun and cfang කියලා අන්න නමින්, right? මේ මම දාපු information ටිකනේ උඩ තියෙනවා. දැන් බලන්න එයාට මම අර DOI එක දුන්නාම එයා මේ ඒ නමින්ම, right? හැබැයි sun and shen කියලා නම ඔන්න වෙනස් වෙලා, right? author details උයි දැන් මේ මට වඩා විස්තර ගොඩක් මේකේ තියෙනවා නේද, right? date එකක් දාලා, volume එක දාලා, pages දාලා, journal abbreviation එක දාලා, DOI එකක් දාලා, URL එකකුත් දාලා, access date and time එක අන්තිමට දැන් මම access කරේ ඒ වෙලාව දාලා, විස්තර ගොඩක් දාලා, short title එකකුත් දාලා, ඔන්නෝම ගොඩාක් එක විස්තර දාලා, abstract එකත් ඔන්න එයාම මෙතන type කරලා දාලා, right? full text තියෙන attachment එකත් available ලු, right? library එකෙත් මගේ තියනවලු කියලා. දැන් මේ මෙතන පේනවද ඔයගලන්ට මේ icon එකකුත් තියෙනවා has PDF attachment කියලා. මම ඒක දැන් click කරොත්, right? එහෙම double click කරොත් ඔන්න මට මෙතනම මගේ මේ article එකක් open වෙලා තියෙනවා, right? එදී මේ article එක දැන් internet එක ඕනෙත් නැහැ. මට මේකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්, right? මේ විදියට ඔන්න දැන් මේ මුළු article එක මෙතන මගේ collection එකේ මේ my library කියන එකේ මෙතන තියෙනවා, right? my library කියන එකේ ඔන්න duplicate items වලට ආවමත් ඒක තියෙනවා. ඒකට ඕන මේක හදන්න පුළුවන් අලුත් collection එකක් අපි දාමු online education කියලා. මම දැන් topic collection එකක් හදනවා, right? ඉතින් මගේ publications my library එකට ගිහිල්ලා මේ ටික මට පුළුවන් මේ online education කියන එකට දාගන්න. මෙන්න මෙහෙම drag කරලා මෙතෙන්ට දාගන්න. හරිද? මේ දෙකම දැම්මයි කියලා හිතමුකෝ. එතකොට my library කියන්නේ මේ මගේ collection එක. මේකෙන් මම දැන් මේ search කරපු topics දෙක මේ online education කියන ඔන්න research එකට අදාළයි කියලා මම මෙතෙන්ට දාගත්තා. right? ඉතින් මේ දෙවෙනි විදිහ මම මේ කරේ identifier එකකින් කොහොමද research article එක Zotero එකට දාගන්නේ කියන එක, right? ඉතින් මේකේ මේ මතක තියාගන්න ඕනේ මෙතන මේ උඩ තියෙන URL එක නෙමේ
රිසර්ච් ආටිකල් එකක මෙහෙම තියෙනවා DOI එක හරි මොකක් හරි කියලා ඒකට අදාළ රෙෆරන්ස් නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි අතෙන්ට දාන්න ඕනේ. right? ඒ දෙවෙනි විදිහ. තුන්වෙනි විදිහ තියෙනවා you can use the Zotero connector කියලා. That means you can open the article in your browser. ඊට පස්සේ මෙතන මේ extension එක තියෙන. ඔන්න ඕකට click කරන්න පුළුවන්. right? So when you click this ඔන්න මෙයා කියනවා yeah saving to online education ලු. right? දැන් මම ඒ නමින්නේ collection එකක් හැදුවේ. ඉතින් ඒක okay නේ. right? So it's fine. right? දැන් මෙතනම මෙහෙම save කරලා තියෙනවා. done කියලා මට නොක ඉවරයක් කරන්න පුළුවන්. ආයි Zotero එකට ගියොත් දැන් ඔන්න තුන්වෙනි සැරේටත් මේක මෙතන තියෙනවා. මේ තුන්වෙනි සැරේ මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන් right වෙලාව බැලුවොත් මේකේ 3යි ඒ කියන්නේ මේ දැන් මම දැන් මේ ඕපන් කරපු 3:54 කියන්නේ මේ දෙවෙනි සැරේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙන්නේ අර Chrome extension එකෙන් ඇඩ් කරගත්ත ආටිකල් එක. right? ඉතින් මේකේ දැන් duplicate items කියන එකට ගියොත් බලන්න දැන් මේ එකම කතාව තුන් සැරයක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. අපි නිකන් තව ආටිකල් එකක් බලමුකෝ මෙතන මේකේ. online education එකේ මේක ගිහින් බලමුකෝ අපි නිකන්. right? So here's another journal. So I'm going to add this as well. right? in my library එකේ තියෙනවා මම මේකත් online education කියන එකටම දානවා. right? So I'm going to save this. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට આવත් ඔන්න මේ jolt ඔහොම කියලා මේක ඇතුලේ මේකත් මේ ආටිකල් එකක් තියෙනවා. ඒක වෙබ් පේජ් එකක්ලු. right? ඉතින් ඒකේ type එක ඒක. ඉතින් ඒකත් මෙතන තියෙනවා. ඒකත් ඔන්න මට මෙතන මෙහෙම open කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. right? ඒකත් තියෙනවා. ඉතින් මං ගියොත් දැන් duplicate items වලට මේ Journal of Online Learning and Teaching කියන කතාව පෙන්වන්නේ නැහැ. අර අනිත් තුන එකම කතාවනේ ඒක පෙන්වනවා. right? ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේකේ බලලා මෙහෙම නිකන් එකක් ක්ලික් කරලා මේ merge 3 items කියලා තියෙනවා. තුනම එකයිනේ. ඉතින් merge කරන්න කියලා ඔයාලට අතරම හොඳ information වැඩිම එක select කරගන්නවා නම්. right? information වැඩියෙන්ම තියෙන එක ඔයා select කරගත්තොත් අරගෙන merge කරොත් හොඳයි. එතකොට අර මුකුත් information loss වෙන්නේ නැහැ. right? මෙතන ඔන්න ඔක්කොම information ටික මේකේ තියෙනවා. right? so ඒ විදිහට තමයි Zotero එකට article එකක් add කරලා විස්තර කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා prefer කරන method එක මොකක්ද? මොන 1 2 or 3 which is best? Manually adding the reference or you can use an identifier or which is the most convenient one? Zotero connector, what? What do you think is the most convenient one? Third one කියලා බහුතරය කියනවා. Okay, good, right? දැන් මට මම විනාඩි දෙකක් වගේ දෙන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එවන්න බලන්න ඉන්ස්ටෝල් කරපු අය ඇතිනේ මං හිතන එක්කෙනෙක් හරි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එවන්න බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ Zotero එකටත් මොකක් හරි ආටිකල් එකක් ඇඩ් කරලා ඕනම ආටිකල් එකක් හරිද Zotero connect එක මාර ලේසියිනේ නේද නිකන් Google Scholar එකට ගිහිල්ලා මොකක් හරි topic එකක් search කරලා මෙතනින් ඒ ආටිකල් එක open කරලා Zotero එකට ඇඩ් කරගන්නයි තියෙන්නේ ඒක කළා මට එවන්න බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ ලයිබ්‍රරි එකේ තියෙන ආටිකල්ස් වල ඉන්ෆර්මේෂන් දාලා මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එවන්න බලන්න
ඒ හතර දෙනයි තාම එවලා තියෙන්නේ DOI එක කොහොමද ආටිකල් එකේ හොයන්නේ කියලා අහලා තිනවා. ඕකේ අපි බලමු. හොඳයි මේ කීප දෙනෙක් ඇඩ් කරලාම තියෙනවා. good. DOI එක ගොඩක් ආටිකල්ස් වල තියෙනවා. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා මේ ඕපන් කරපු ආටිකල් එකේ නම් මේ මෙතන DOI හරි NSBN කියලා හරි එහෙම ආටිකල් එක තියෙනවා. අපි නිකන් බලමු මෙතන full view කියලා තියෙනවා. මේකටත් ගිහිල්ලා බලමු මේකේ මේ ආටිකල් එකටත් ගියාම මෙතන මේ DOI කියලා මෙහෙම තියෙනවා. right? ඉතින් ගොඩක් ආටිකල්ස් වල ඒක මෙහෙම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැම ජර්නල් එකකම ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ DOI කියන එක දාලා නැහැ. right? ඉතින් අර පොඩ්ඩක් ඉතින් ආටිකල් එකෙන් ආටිකල් එක බලන්න ඕනේ view කරලා. right? good. හොඳයි කට්ටිය try කරලා තියෙනවා. බලන්න ඔයා ටොපික් එක දාලා එක එක ආටිකල්ස් වල ක්ලික් කරලා මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් උඩ හරියම ගොඩක් ආටිකල්ස් වල තියෙනවා. right? ඉතින් එහෙම තියෙනවා. හැබැයි හැම එකේම නැහැ. අපි නිකන් නැති එකකුත් බලමු මාක්. බලන්න. online education today කියලා පොතක් මේකේ. දැන් මේ බුක් එකේ ඉතින් DOI එකක් කියලා එහෙම මොකුත් නැහැ. right? එහෙම එකක් නැත. සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆස්ට් පේජ් එකේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. මේ තියෙන reference list කියන එක right? references and notes කියලා. දැන් ඔයාගේ රිසර්ච් එකෙත් අගට මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ. right? ඉතින් මේ මොකක් හරි ස්ටයිල් එකකට දාලා දැන් මේක නම් මේ AP හරි මොකක් හරි නේද? ස්ටයිල් එකට අදාළව ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ බලන්න පැටර්න් එකක් තියෙනවා. author name එක මුලින්ම දාලා ඊට පස්සේ මොකද්ද ජර්නල් එක කියලා දාලා ඊට පස්සේ තමයි ඒකේ page number එකේ ඉඳලා ඒ විස්තර ටික තියෙන්නේ. ඉතින් අර මොකක් හරි ස්ටයිල් එකක් තියෙනවා IEEE හරි APA හරි Harvard referencing style හරි මොකක් හරි කියලා තියෙන. ඉතින් මේක Zotero එකේ automatically මේ information ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. right? ඉතින් අපි next time බලමු කොහොමද දැන් මේකේ references ගන්නේ කොහොමද මේක අපි word එකකට දාගන්නේ ඒ කතා අපි ඊගාව සැරේ බලමු right දැනට ඔයා දැනගන්න ඕනේ කොහොමද අර මෙන්න මේ steps තුන right Zotero එකට articles add කරගන්න steps තුන මගෙන් ප්‍රශ්නේ අහපු කෙනාට ඕකේද පුතේ DOI කොහොමද article එකේ හොයන්නේ කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ආටිකල් එකේ උඩට වෙන්න තමයි DOI එක දානවා නම් තියෙන්නේ. නැත්තම් ඉතින් නෑ. right? සමහරක් ජර්නල් වල ඒක දාන්නේ නැහැ. ඒ උනාට ඇත්තටම කිව්වොත් හැම ආටිකල් එකකටම DOI එකක් ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා. okay great right? නැත්නම් ඔයාලට ඔන්ලයින් නිකන් සර්ච් කරන්න පුළුවන් find my DOI හරි මොකක් හරි කියලා. එතකොට එක එක sites එනවා. ඒ ආටිකල් එක දාලා එයාගේ DOI එක මොකක්ද කියලා එහෙම සර්ච් කරගන්නත් පුළුවන්. එච්චර දඟලන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඉතින් අපිට methods තුනක්ම තියෙනවානේ. DOI එක නැත්තම් ඔයාලට browser එකේ open කරලා කෙලින්ම අතන අර Chrome extension එක click කරාම automatically එක Zotero එකට add වෙනවා. right? ඉතින් ඔය ටික තමයි අද දවසේ මට කතා කරන්න තිබුණේ. right? So as a summary, Zotero is a free tool for managing research articles. You know by now that the installation process of this tool is very simple, right? And this tool, Zotero, helps store, organize, and cite academic sources. And using this kind of tool reduces mistakes as well as the stress. And organization is more important than technical skills, right? Something that we discussed last time as well. ඉතින් අද දවසේ සමරි එක කිව්වොත් අපි දැන් දන්නවා Zotero කියලා කියන්නේ free tool එකක් අපිට research articles manage කරන්න use කරන්න පුළුවන් මේකේ install කරන process එකත් මාරම lazy කියලා අපි දන්නවා right ඉතින් අපිට academic sources save කරලා organize කරලා cite කරගන්න උදව් කරන tool එකක් මේක ඉතින් ඒකෙන් අපිට mistakes අඩු කරලා stress එකත්
නැතුව අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ලොකු ටෙක්නිකල් දැනුමකට වඩා ඇත්තටම පිළිවෙල තමයි වැදගත් වෙන්නේ කියන එක මේකෙන් පැහැදිලි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා රිසර්ච් එකක් කරද්දී නිකන් හිතන්නකො වැඩක් කරද්දී ඔයාගේ මේසේ පුරා බඩුණා නේද? ඉතින් ඔයා ඒකේ තියෙන තැන දන්නව වෙන්න පුළුවන් එක එක දේවල්. ඒ වුණාට ඒක මේ හෙන අවුල්නේ අර මේ මනසත් අවුල් ඉන්න පරිසරයත් අවුල් වුණාම පොඩ වැඩේ කරන්න ගියාම ඒකෙන් පොඩි ඩිලේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව පිළිවෙලට හැමදේම ඕගනයිස් කරලා කරගන්න වැඩේ කරගන්න උදව් කරන හොඳ ටූල් එකක් තමයි මේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ගේ රිසර්ච් එකට මේ ටූල් එක වැදගත් වේවි කියලා. right? ඉතින් ඊගාව සැරේ අපි කතා කරමු citations වලට කොහොමද Zotero use කරලා plagiarism නැති research එකක් කරගන්නේ කියලා. right? So next time we're going to talk about using Zotero for citations and avoiding plagiarism. Right? I hope you learned something valuable today, right? Did you find today's lecture useful? ඉතින් අද වැඩේ මොකද කියන්නේ මේ ඔයාලට වැදගත්ද? අලුතෙන් යමක් ඉගෙන ගත්තද? genuinely කියන්න බලන්න. Yes. Okay, great, right? හොඳයි. software එකක් install කරන එක හරි ඉගෙන ගත්තා නේද අද? හොඳයි, right? හොඳයි. අද කට්ටිය actively participate වුණා. වැඩ කළ screenshots එව්වා. ඉතින් දිගටම අපි මෙහෙම ඉමු, right? ඉතින් thank you all for joining today. අපි එහෙමනම් ඊගාව lecture එකෙනුත් මේ tool එකේ තව කරන්න පුළුවන් දේවල් ඉගෙන ගමු, right? Okay. එහෙනම් thank you all and have a great week, right? See you next time.